ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਕਿ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਫਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਕਰਾਵੋ ਠਾ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦਮ ਕਰੋ ਕਰਾਵੋ ਠਾਮ, ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਵੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰੋ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੇ ਐਂਡ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੋਨੇ ਰਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉਦਮ ਰਲਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ। Bhai Ranveer Singh ji wrote a really huge book. It's called Karm Philosophy. Karm Philosophy, yeah. Karm Philosophy. ਉਹਦੇ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। So it's really good book. I just read it. Really old, but I just read it. It's fantastic book. It answers all the questions about free will and everything. But there is another question here, very relevant to that question. If Maharaj does everything, and without Pagan you cannot do anything, do we have free will or not? So this is a commonly asked question about, is there free will or is everything done by Vaheguru Ji? Nothing can be done without the Ichha of Vaheguru. If Vaheguru wants it to happen, then it happens, otherwise it cannot happen, no matter what it is. But we have free will. How is that possible? As a jeev in this world, Guru Sahib, Vaheguru has given us a certain amount of control. Our control is that we can wish for something to happen. Asi ichha rakh sakte hain. Jehdi ichha hai, whether the ichha is fulfilled or not, that's based on our karmas. And Vaheguru allows it to happen or not. So I'll give you an example. I have an ichha that I want to eat. Right? That wish of mine can become fulfilled based on my karmas. But I can have the ichha. So having that ichha is having the desire, that's in your power. And those desires will lead you in certain directions. Vaheguru's given us the free will because Vaheguru's made this game. And with the free will, He's given us karmas which will allow us or will deny us from doing those activities. So it is free will, it is up to us. Otherwise, the Guru Sahib wouldn't give us hukum in Gurbani to Naam Jap. Because if everything is in Vaheguru's control and it's not my Jumewari, and Vaheguru says to Naam Jap, I'll say to Jabado, it's not my free will. But it is free will because Vaheguru is giving us hukum. Otherwise, hukum di fir gal rendi nahi vich, hukum kyon dena? You only give hukum if the person can do it themselves. Yeah. Right? Uddam karo da utte kinni wari kya uddam karo bhal ke prabhati. Kyon kya bhi uddam karo? Because we can do uddam. Because we have the free will. It's our responsibility to do the Gurmat karma. ਜੇ free will ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਆ 4 ਵਜਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ free will ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬਸ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਮਾਰੇ ਠੋਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੋਣਗੇ ਮਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਮਾਰੇ ਠੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਠੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਉਦਮ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਉਠਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਠਾ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਠਾਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। Next question. I heard something about this question. They said,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ answers on that. Next question is how to obtain naam. Amrit Sanchar I went to didn't have naam, Drid Swas Gras. Where to obtain naam? So there are certain Jathebandiyan that are still following the Maryada of Amrit Sanchar. So find those organizations, and one of those organizations is Akhand Kirtan Jatha, that we know that they do this. Baki, there could be other Jathebandiyan who are following the Gurmat Maryada of Amrit Sanchar, but we know of Akhand Kirtan Jatha that Amrit Sanchars which are organized by Akhand Kirtan Jatha, that Naam Drid is done at Amrit Sanchar. What is Naam Drid? So if we want Naam, we want a Gurmantar, we can't just do japa of the Gurmantar by ourselves. Everybody knows what Khalsa Gurmantar is, right? Everybody knows which Gurmantar we're doing Simran of. But we don't have the authority to do japa of that mantar without getting the mantar from the Guru. So in order to get the mantar from Guru Sahib, we have to give our cease, give our head, then take Amrit so that our Sarir, our Dehi is made Pavitra, so that Naam can reside in our Hirda. Then Panj Pyare will administer Naam, and they'll tell you what the Gurmantar is, they'll tell you how to jap the Gurmantar. Naam di Vidhi bhi ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, Naam ਅਤੇ Naam di Vidhi, Jogti. Right? If you koi bhi kaam karna, we need the proper methodology. So Panj Pyare will teach you what the Gurmantar is. They teach you how to do jap of the Gurmantar, what the methodology is, how to focus. Otherwise now we get these questions. Should I focus on a picture? Should I focus on a dot on the wall? What should I focus on when I'm doing Simran? If you have Naam Drid, you won't have that question, because Panj Pyare will teach you how to focus on Naam. So then that's the way that you jo Naam japna, ek methodology follow karke Naam japna. Har Naam japiya Gurmantar ka hai. Gurmantar japna ya te Gurmat Vidhi mutabak. So if you want Naam, you can get pesh at Amrit Sanchar, that we know at least Akhand Kirtan Jatha does follow this Maryada, at Amrit Sanchar organized by Akhand Kirtan Jatha, and there you can get Naam Drid. ਹੋਰ ਡੀਪ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਕਸਾਲ ਅਮੀਨ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਆ, ਕਲੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਧੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਜਪ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਸੰਗ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਪ ਲਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਬਾਟਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਏ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਤੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਨੋਇੰਗ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਨੰਬਰ 2 ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਈਵਨ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਇੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਬਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਵਿਸਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਏਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। So the question that Ji asked is, if you went to Amrit Sanchar and ਉੱਥੇ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, then what should you do? Then you should get page at Amrit Sanchar ਜਿੱਥੇ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Because naam can only be, but I can't tell you what naam is. I can't tell you how to do naam abhyas. ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। So if you know that when you took Amrit, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੜ ਹਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮਦੜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਮਦੜ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਆ, 51 ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਥੋੜੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਦ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਥੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਆਹ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ we're lucky ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, if you could answer. Is dating allowed in Sikhi? Next 3 or 4 questions are about grihsts and families. So maybe, is dating allowed in Sikhi? And in brackets it says non-sexual. Okay, so Maybe your marriage partner, first of all, you should never think that I'm going to choose my own marriage partner. We talked a little bit about destiny and effort before, and in this case, this is where your destiny takes over. The sangat you have, the friends you have, and the partner, the spouse that you have, is chosen by Vaheguru. So you can't choose that partner on your by yourself. And okay, and so just for that fact, if you try to choose a partner before on your own, that's going to lead to different feelings in your mind that you shouldn't be getting. Those are inappropriate sexual feelings that you will have, and it doesn't matter how high of a vasta you think you have. Having that relationship before marriage, it will lead to bad things. And this is not a recommendation, this is a hukam of Guru Sahib Ji, that
you should never ever keep a close relationship with the opposite gender before you get married. And the best thing to do is think of all your, if you're a man, then think of other women as your sister or your mother or your daughters, and for women the opposite, right? And if you keep that thinking, then you'll never let those desires take over your mind. And because once those desires come in your mind, it's going to ruin you in so many ways, and your spirituality will just go to zero. Next question. Parents-in-law's seva is important, but when relationships get toxic, and then in bracket. ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ if I explain then it goes wild. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਕੈਂਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਕੈਂਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੌਲੇਜ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਵੇਅਰ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੋ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਈਵਨ ਜਪਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਟ ਥੋਰੋਲੀ, ਹੈ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਡੀ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਐਜ਼ ਏ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨੇ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਗੱਲ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਵਾਈ ਦਿਸ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਅਦਰਸ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਫਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਓਪਨ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, Rohit, मैं तो इतने ऐड करना चाहता सी, there's a lot of questions around like sexuality, right, that people have, and those questions for the guys, you should have a session with the elder Singhs so that we can talk about it in more detail, because there were some other questions which were asked. There should be separate session for Bibiyan, there should be separate session for Singhs. Yeah, so tomorrow, yeah, so tomorrow we're going to have those sessions, right, where all the young guys, you can sit with the elder Singhs and you can ask your questions, because these are important issues. If we don't know where the pitfalls are, then we won't know what to be safe from, right? And the same with the Bibiya. You have a session with elder Bibiya here at the camp, and you should ask those questions. Like there was a question that came, it's not appropriate to discuss it in front of everybody, but discuss karna. So someone had sent a question, so I'll keep the question until tomorrow's meeting with just the boys, right? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਸਾਲ ਆਪਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਫੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਚੱਲਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਸਕੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ
मैं क्या ये कितने वे ब्याह तो हुण हो रहा ये कितने चल गए वो कहते जी असीं हफ्ता पहला फोटो ते हवेली जाके खिचा के आए हैं जमाना चेंज हो गया जे तुसीं इस जमाने की गल नहीं करोगे ना इट विल बी इनकंप्लीट तुहानूं इस विषय के उत्ते हुण जो चल रहा है नी उस लैवल ते आके गल्लां करनियां पैणियां then they will be safe otherwise they will not be safe. There is a relevant question. Khalsa, last talk you mentioned a law passed by Canadian government that could lead to children taken away from their parents for refusing to be accepted as LGBTQ. When can Sikhs do the first fight against such progressive laws and politics? You want to keep it to the... We can talk to you Six Sport just कि दूसरी जड़ी अपनी संस्था बनी हुई है वो करते हैं United Six. United Six नहीं For that, the previous question, you can approach us individually and we can talk about it. Some of these questions, you know, sometimes there's questions which are better spoken about in smaller groups, right? Just like those other personal questions that some Singhs had sent. We'll talk about those when the Just Singhs together. नहीं क्वेश्चन नहीं जस्ट जी गल हो रही सी मैं ऐड करना चाह रहा सीगा कि दसम बाणी ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਪਖਿਆਨ ਰਾਈਟ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਣ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਪਖਿਆਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਉਹ ਉਸ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ 16 ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ चलो आगे चलो Next question. Another question, it's about family. Parents-in-law's seva is important, but when relationships get toxic, and then in brackets it says mother-in-law issues, do we still have to stay with them since it poisons husband and wife's relationship and leads to divorces? And then PS, we can go serve them even if we don't live together. I think for maybe it's sort of like Indian issue. No, this is I'll start the फिर भाई समरी फिर विचार कर लेंगे मेरा विषय है ना सोच के पसंद है कहीं ज़्यादा पसंद होना कहीं बिल्कुल नहीं अरे go to a root का सारे हिल जाते हैं भाई साहब रॉ गल करते हैं ना ते अपन थोड़ा politically करके वाहिगुरु everybody वाहिगुरु So the question about relationships with mother-in-laws and daughter-in-laws. So I'm not a woman, so I don't have any personal experience, right? But I think that's actually better. Reason why is I'm unbiased. Okay? I don't have the issue personally. So I can look at the person from the problem from the outside, and then I'll give you my opinion. Right? This is what I've learned from other Guru Sikhs. And actually the same teachings which I was given by elder Guru Sikhs on how to make sure that my family life doesn't get messed up. Right? And how my wife should be with my mom, how I should be as the husband, and whose side I should take when certain issues arise. Okay? So it's as much an issue for the Singh in the relationship as it is for the daughter-in-law and the mother-in-law. So if there is a negative relationship happening, right? Let's say Sas Nodi Bardini. Now, what should be the solution to that? Should you just leave? No. Solve the problem, right? Why is the problem arising? You know, there's always, if there's an issue, there's a problem, there's a solution to the problem. We have the best solution ever. Naam te Gurbani. What does Gurbani teach us? Gand Priti Mithe Bol. If you want to instill love with somebody, let's say mere te pai Guru Muslim nahi bandi, he hates me.
How can I make him love me? मिठे बोल बोलना, नेवा आगे, right? When we have that option of leaving, if I can say मेरे को option होवे भी मैंने तो इन्होंने रहने दी लोड़ नहीं हैगी, I can go live by myself. फिर सानू ये problem solve करने दी लोड़ ही नहीं. But let's say your brother or your sister, you don't get along with them, you're stuck with them, right? With your parents, you're stuck with your parents, you're stuck with your husband, you're stuck with your wife, you're stuck with your in-laws. They're related to you now. ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ. Now we should try to resolve the issues. It always takes two hands to clap. If you see it awkward in someone else, that's because the same awkward is probably inside you. So look inwards. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ cultural, the way that our culture is, right? Sikh culture ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ comes to the house of her in-laws. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਹੈ. ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ. ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਹੈ to learn the works of her ਸਹੁਰਾ ਘਰ, so she can be pleasing to her sahre as well, because now they're her parents, right? So especially even for husbands, we've seen this happen a lot. We je ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ. why are you taking a side? ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ. ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਗਲਤ ਕਰਤਾ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਗ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਕਦੇ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਗਰਮ ਦੇਗ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡੀ ਦੇਗ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਾਲ ਠੰਡੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ. ਫਿਰ ਸਿੱਖੋ, right? We can always fix the problem if we want to fix the problem. And we have Gurbani and Naam, and we have Sangat of Gursikhs. So always try to resolve the issue. Don't try to leave. Don't try to leave and leave it as a fight. Je kise singha kise sing aap se chi ko problem hai, don't try to just leave the sing forever. ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਵਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ. We should always keep nimata in every situation. ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੱਸਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਘਰ ਜਾ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੱਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ. ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਆਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਸਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ. ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ. ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਨੰਬਰ 1 ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਮਾਂ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ. ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਵੀ 9 ਸੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ, ਜਿੰਦੀ ਰਹਿ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੁੰ ਆਵੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ. ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੀ ਆ. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੀ ਆ. ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੀਏ. ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਹੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸੈਲਮੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ. ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ, 2 ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ
वाले मारिया वो तो जरिया नहीं गया ਉਹਦਾ ਦੇਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ 2 ਜਦ ਨੂੰ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਡੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਲਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਰੋਂ ਨੋੜੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਬਿਠਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਠਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ है ना ये तेन कहे सब्जी कट दे कट दे ये तेन कहे आ चीज़ कर दे नहीं तो तू किचन च अज ये रहनी है किचन की ठीक है जी ते मां दूजी गल कही भी ये घर नूं सारे नूं ही रोड़ दे ते इहनूं स्वर्ग बना लो जोड़ के बना दे सारा पैसा जो रोड़ दे तू बोलना इहनूं कुछ नहीं कहना ये हथ है सब कुछ तो उन्होंने कहता भी ये मेरी मां आ ठीक है इनू तू ऑर्डर नहीं कर सकती इनू प्रेम नाल जो मर्जी करवा ली है ना अज तक इन्ना वधिया रिलेशनशिप है उन्होंने है ना वो मां इन्नियां असीसां सवेर तो लैके शाम तक देती है उत्थे सीगी मैं वो कल्ली दी इंटरव्यू ली मां की मैं कितने गलत गल कुछ पाँदे होण पर मां ने इन्नियां सिफतां कीतियां कहंदे मेरी नौं नहीं है मेरी धी है कहने का मतलब ये चीज़ां हर घर में हो सकदियां हो किदां सकदियां इक्को ही रूल है जे असीं बच्चियां नूं उस लैवल दियां बना लईए जिस लैवल दियां गुरु साहब चाहुंदे हैं भरता कहे सो मानिए है ना ये शिंगार बनाए री जे ਇਹ शब्द ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਹਾਗਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚੋਲੀ ਸੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਸ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਟਾਪਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਬਣੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੋਆ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ 2 ਕੈਂਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਾ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਨੂਗੀ
मैं क्या सस जो मर्जी कह लवे, तेरी ननान जो मर्जी कह लवे, तू मोरे जवाब नहीं देना। तो मूल मंत्र का पाठ करी चल, वाहिगुरू करी चल, कोई बाणी का शब्द ले ला, सवेर तो लैके शाम तक पढ़ी जाना। तू किचन च सेवा करदी है, किते होर करदी है, धक्के मार के तेन किचन च बाहर कढ़ देन, चल जाना, तो तू जवाब नहीं देना कुछ भी। वो होर चढ़ गई, कहती इन्नी ढीठ, असीं ओए मारन भी लग पईयां, कहती लै असीं बुलाउणी आ ते साडे नाल बोलदी नहीं। वो उल्टा हो गया काम। पर फिर मैंने फोन किया, कहती इदां, मैं क्या पक्की रही, जे इस टेस्ट तू पास हो गई ना, तेरा तेरे पैर धो के पीण गई। पर वही गल हुई। तो मैनू एक दिन तो इन्नी दुखी होकर उन्हें इन्ना कहता, कहते सारिया इंस्ट्रक्शन मेरे वास्ते ही है, उन्होंने वास्ते कुछ नहीं। मैं क्या मैनू तू ही पुछया ना, आगे उन्होंने पुछया नहीं, तो मैं उन्होंने कितने जाके दसा। पर मैं गारंटी कहना गुरु नानक ते मान करदा, मैं जे तू ये टेस्ट चों पास हो गई, तेरे चरण धो के पीण गया। और वही गल हुई। अज भी बीबी वो हैगी आ, हाँ कभी किसी मिलना है मिला दूँगा, ठीक है जी। वो थोड़े चਿਰ बाद इतने इन्ना घर च सी, अज वो सस ते वो ननाना इन्ना ज़्यादा प्यार है घर च, वधिया हो गया। एग्जाम्पल होर बहुत है मेरे को, मैंने 10 साल तो जो कुछ महाराज ने सिखाया ना, कमाल ही कमाल है।